sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful. ලස්සන වේවා ජීවන මාවත අරඹන ගමන අදින් අරඹන ගමන අදින් අරඹන ගමන අදින්
Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I'm with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all.
पागल सा है प्यार मेरा ओ मखना वे मखना मैं छोड़ा ही घर बार मेरा ओ मखना छोड़ा ही घर बार मेरा मेरा तू ही है संसार मेरा मेरा ये पागल सा है प्यार मेरा मेरा मैं छोड़ा ही घर बार मेरा मेरा Good evening, ladies and gentlemen. Can I have your attention, please? Thank you. So I hope everyone's seated. They are right places and having a good time together. So I'm Ganesuru Vijaysekara, one of Hasini's university friend. So it's a great privilege for me to stand here and talk to you beautiful people and welcome you all for this wonderful evening. Personally, I know attending to a wedding ceremony puts off a lot of effort. So I want to thank each and everyone coming here and attending to this wedding ceremony and making this wedding even more beautiful. Let's wish our beautiful couple a happy wedded life with lots of happiness and love. Welcome to the wedding ceremony of Sean and Hasini. I would like to invite Anuttara, one of Hasini's friend, to deliver a speech. Anuttara, over to you. Hello, good evening everyone. For those who don't know me, I am Anu, one of Hasini's friend. And I have a very good pleasure of being here. And actually I'm honored to stand here today as Hashi marries the love of her life. Actually, I know Hashini for years, and not only Hashi, as well as Shan. So, first of all, I don't know how to start. I know both of you, Shan. I know Hashi is a very humble lady and little bit strict. So you have get a good vibe here. So anyways, I wish you all the best. And Shan, there's a little secret for the wedding life. The secret to a good marriage is to be a little deaf. And I wish, and there's another advice for you. Never ruin Hashi's mascara, but you can ruin her lipstick. Okay? And I wish you all the best for your wedding life. සන්ධ්‍යාවක් සියලුම දෙනාට කන්දේ සිටින සියලුම අමුත්තන්ගෙන් අවසරයි. මම අපිට පටන් ගන්න කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්නේ මගේ චූටි රංගි. අපේ පරම්පරාවේ අන්තිම පුරුක. මේ ගොඩම දවසේම පටන් ගන්න. එක දවසක හවසක අපි ගමනක් ගිහින් එනකොට අපිට ආරංචි වෙනවා අපේ පොලට අලුත් අමුත් එක්ක ඇවිත් ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒකනේ යනවා. මම තමයි ගිහින් ඉස්සෙල්ලා මතර ගන්නේ. ඒ ගත්ත චූටි කුමාරිකාව අද මගේ ඉස්සරහා ලස්සන කුමාරිකාවක ගෙන ඉඳගෙන ඉන්නවා. බලන්න. ඉතින් අපේ නංගි මම ලොකු දෙයක් කියන්නේ නැහැ. හැබැයි මම දැකපු හරි ධෛර්යවන්ත ගැහණියෙක්. එයාගේ ජීවිතේ අරමුණු වලට ගියේ හරි ඒ කරා යන්න මාරු උනන්දුවකින්. ජීවිතේ ඉලක්කයක් තියාගත්තා නම් අද මේ දවස වුණත් ඒ දෙන්න හරි ලොකු ඉලක්කයක් තියාගෙන ආපු දවසක්. හැම ස්ටෙප් එකක්ම මෙයා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඉස්සරහට ගියේ. එයාගේ හිතේ ශක්තියෙන්. පිටිපස්සේ හැමදාම චූඩියම්ම හිටියා. ඒ වගේම තමයි මම හිතනවා යාද එක තනංගල දුක් වෙනවා අත්තයි කිරියම්මයි තමයි අපේ පවුල නිර්මාණය කරේ. අපේ පවුලේ නිර්මාතෘවරු දෙදෙනා හරි ගුණගරුක
හරි ධාර්මිෂ්ඨ හරි ඒ කියන්නේ හරි ශක්තිමත් පුදුමයක් තියෙනවා අපිට. ඒ දෙන්න මේ නිර්මාණය කරපු පවුල ඇතුළේ ළමයි ගොඩක් ಗುಣධර්ම වලින් පිරිච්ච ළමයි කොටසක් ඉන්නේ. ඒක මගේ නංගි අත්තගේ කිරියන් මගෙන් තුරුලෙම හැදිච්ච කෙනෙක්. මමයි නංගි දෙන්නම අත්තයි කිරියන්මයි ළඟම හිටපු නිසා මගේ නංගිගේ ගුණධර්ම ගැන මට 100% විශ්වාසයි. හැබැයි තාම ලාභාරයි. ගොඩක් දේවල් දන්නවා අඩුයි. එතකොට අපේ පවුලට අලුතෙන් සම්බන්ධ වෙන මගේ මල්ලියා ඔයාවත් වගේ පවුලෑවත් අපි හරි ආදරෙන් අපේ පවුලට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අදින් පස්සේ ඔයාලා අපේ පවුලේම කොටසක් සහ අපිත් එක්ක එකට ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. සහ මට ඒ අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නගෙන් වගේ මගේ මල්ලිගෙන් කරන්න ලොකු ඉල්ලීමක් තියෙනවා. මගේ නංගි තල්ල පොඩි වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයි. ඉතින් යාව හරි ආදරෙන් බලා ගන්න. ඔයාලට බාර දෙන්න මේක. ඒ මැනික රැක ගන්න. කිසි දවසක යාව තලන්න එපා, බලන්න එපා. සතුටින් තියන්න. ඒ වගේම තමයි අද දවස ඔය දෙන්න අවුරුද්දක් තිස්සේ මට එක දවසක කතා කරලා නංගි කියනවා අක්කේ මට ඕනේ මගේ වෙඩින් එක ගන්න මේ හවල් දවසේ. ඒ දවසේ ඉඳන් අද වෙනකම් දෙන්න සෑහෙන්න දෙන්න එකතු වෙලා ලොකු ගමනක් ආවා. අද දවස හරි ලස්සනයි. මේ දවසේ නිර්මාණය කරගත්ත ඔය දෙන්න එකතු වෙලා. ඒ නිර්මාණය කරගත්ත දවස ඔය දෙන්න ලස්සන කරගත්තා වගේ ජීවිතේ දෙතනින් එහාට යන ඔය දෙන්නගේ ජීවිතේ හැම පිටුවක්ම ලස්සනට ලියන්න. ඔය දෙන්නාගේ තමයි මේ හැමදේම තියෙන්නේ. අදින් මනතර තියෙන හැම දවසක්ම ලස්සන කරගන්න, ලස්සනට ලියන්න. කවදා හරි දවසක ඔය දෙන්න අපව හැල්ල බලනකොට කාට හරි කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් වුණ ලස්සන මතකයන් ටිකක් විතරක් ඉතුරු කරගන්න. ජීවිතේ හැමදාම සතුටින් ඉන්න. සහ මල්ලි අම්මටයි තාත්තටයි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ වගේ හොඳ පුතෙක් අපිට දුන්නට. හොඳ පුතෙක් සමාජයට දුන්නට. ඒක තමයි මම කියන්න තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට වගේ නංගිව ගොඩක් අත්දැකීම් අඩු ළමෙක් පවුල සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එයාගේ වැරදි සිද්ධ වුණොත් එයාගේ අතින් යම් අඩුපාඩුකම් සිද්ධ වුණොත් හරි ආදරෙන් කියලා දීලා ඒ ටික හදාගන්න. ෆැමිලි එක පැත්තෙන් අපේ මොන හරි අඩුපාඩුවක් වුණොත් ඒකටත් සරි ආදරෙන් සතුටින් ජීවිතේ ලස්සනට ඉස්සරහට ජීවත් වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි හැමදෙනාටම. Thank you so much, Shiranti, for your kind and emotional words. I think everyone has something to take from her speech. So now I would like to invite Neminda, one of Shan's friend. Neminda, over to you. First of all, I would like to thank you, Shanaya, to inviting me as the best man. And secondly, I would like to wish happy wedded life both of you. And මම මුලින්ම කියන්න කැමතියි මම ශාර්ණායයි හෂිනී අක්කාවයි හම්බෙලා ගොඩක් කල් නෑ මාස 8ක් 9ක් වගේ ඇති මම ශාර්ණායව හම්බෙලා මම මුලින්ම හම්බුනේ ඩුබායි වලදී. ඉතින් මම මේ අවස්ථාවක් කරගන්නවා ශාර්ණායට හෂිනී අක්කට thank you කරන්න මේ අවස්ථාව. මොකද ඩුබායි වල මම ෆ්ලයිට් එකෙන් බහිද්දි මට කවුරුත් යාළුවෙක් හිටියේ නෑ මගේ එක යාළුවෙක් කරෙන්න. ඉතින් මම ඩුබායි ගැන කිසිම දෙයක් දන්නේ නැති වෙලාවක ජීවිතේට දැකලවත් නැති මාව යාගේ යාළුවෙක් කරගෙන මට ඩුබායි අඩිය තිබ්බ පළවෙනි දවසේ ඉඳලා එන දවස් වෙනකම් ඒ කරපු උදව් මට අද වෙනකම් මතකයි. ඉතින් අපි පිහිලුවට වගේ ශාන්මේ කිව්වා මගේ වෙඩින් එක තියෙනවා මං දෙවන මල්මාලට එන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මාත් පිහිලුවට වගේ එන්නම් අනිවාර්යෙන් කියලා කිව්වට මම හිතුවේ නෑ. ඇත්තටම මේ වගේ දවසක් මම ඇත්තටම මට යාගේ දෙවන මල්මාලට ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මම දෙවන මල්මාලය වශයෙන් ඉන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි ශාන්ට thank you කරන්න. මොකද මට ප්‍රැක්ටිකලි යාට thank you කරන්න තියෙන එකම විදිය තමයි මේක. වචනෙන් ඕන වෙලාවක මට thank you කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එයාට අමතක නොවෙන දැනෙන විදිහේ thank you එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ශානය මචියක්ක අන්තිමවදාන happy wedded life both of you. ඕන වෙලාවක කතා කරන්න හැම වෙලෙම ඉන්නවා. මැසේජ් එකක් දාන්න කෝල් එකක් ගන්න අපි ආයෙ දවසක හම්බෙමු. good night everyone. සියලුම දෙනාට සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. එසේම අපි ප්‍රධාන ළඟදී දෙපළ වෙන මගේ මේ ආදරණීය අප පවුලේ ලොකුම පුතා වන ශාන් පුතාගෙන්ද එම පුතාගේ සහකාරයම තියෙන දවසයි ප්‍රථමයෙන්ම අසාසිටින ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් සම්භාවනීය අමුතන් වන සියලුම දෙනාගෙන් අවසරයි මේ අවස්ථාව
නොස්තෝයිරු විදියට මට ලැබුණු අවස්ථාවක් මේ. බොහොම සතුටුයි මට ඒ ගැන කියන්නත්. මොකද මේ ශාන් පුතා කියන්නේ අපේ පවුලේ පරණකම පවුලේ ලොකුම පුතා. අපේ මුල් පුරක තමයි මේ පුතා. ඉතින් අපිට හරි සතුටුයි පුතේ මේ ඔයා වෙනුවෙන් අද දවසේ මේ වගේ වචන පෙළක් මේ පෙළ ගස්සලා ඔයා ගැන කියන්න ලැබීම ගැන අප පවුලේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ පරණකම පවුලේ සියලුම දෙනා වෙනුවෙන් තමයි මම කතා කරන්නේ. ඉතින් මේ පුතා පිළිබඳව මට විශේෂ කිව යුතු දෙයක් නෑ. මොකද ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් කියලා කියන්න තරම් දෙයක් නෑ. කියන්නේ මේ දරුවා ඉපදුණු කාලේ ඉඳලා මේ මීට වසර 2-3කට පෙර දක්වාම අපිත් එක්ක හිටපු දරුවෙක්. මේ දරුවා අධ්‍යාපන කටයුතු හොඳට කරගෙන එයාගේ ලෝකේ කරා එයා තනියම යන උත්සාහ දරපු දරුවෙක්. ඉතින් මම හිතනවා මේ පුතා දැන් එයාගේ ලෝකයට පියමන් කරන්න එයා විසින්ම සොයා ගන්නාලද එයාගේම තත්වයට සහ එයාගේ අදහසකට ගැළපෙන ආදරණීය දියණියක් සොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපිට කරන්න ඉතින් පුතාලට අපිට විශේෂ උපදෙස් දෙන්න බෑ නේ පුතේ. පුතාලා දැන් තියෙන නව ලෝකයක් එක්ක යන දරුවෝ එයාලට ගොඩාක් දේවල් ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ සියලුම දෙනාගේ සුබ පැතුම පුතේ ඔයාලට නිදුක් නිරෝගී කායික මානසික සුවයෙන් හැබි වාසනාවන්ත යුග දිවියක් ගත කරන්නට වාසනාව ලැබේවා. ඔබ දෙපළගේ යහගුණ දම් තව තවත් වැඩි වේවා. එසේ කියමින් මම මේ පුතාගෙන ඉතිගෙන තියෙන ඇතුළු ඔබ සියලුම දෙනාගෙන් නික්ම යන අවසර පතන අතර ඔබ දෙපළගේ වාසනාවන්ත මේ නැකතරි ප්‍රාණවගත්තු මේ වාසනාවන්ත කාලේ මේ නැකත් ශාස්ත්‍ර වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ඔයාලට ලැබේවා කියලා අවසාන වශයෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමින් නව යුවති ප්‍රතිතුමා දෙපළට ආශිර්වාද කරමින් මගේ කතාව නිමා කරනවා. ඔබ සියලුම දෙනාට ස්තුතියි. Thank you so much, Ms. Chandranada. So we listened to a lot of speeches. So with that, we will be concluding the speech session. The night is still young, so have fun and make this night a memorable one to all of you. Thank you so much. When the sun is rising, your shadows fall behind. When all the weight you carry is weighing on your mind, I'll be there to show you all the things you're missing and everything we go through. I'll be by your side. So let's run away to far away places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Whoa. Is an adventure anywhere we are, and no season that we enter can ever be too hard. So let's run away to far away places, escape from this life we have known.
I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Oh, how many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all.
to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. How to be brave? How can I love when I fail to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step I die every day waiting for you, darling. Don't be afraid. I loved you for 1,000 years. I love you for 1,000. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave. I will not let anything take away. Standing in front of me, every breath, every hour has come to. නයන කරකා මාව මගෙර බලනා සොබනා මුනිවත රකිනා අබලකි වැවසිමිනා තාලෙට දිය බිනිනා සොබනා මුනිවත රකිනා ඔරුවක මල් පුරවා මල් කුමරුට පිටු පාදුනා Chandra Payana Ganga
Got
Lone mage sudu lone, ali
පිළිගන්නේ නැද්ද? මගේ නැහැ කිසිම වැරද්ද. ඔයා පිළිගන්නේ නැද්ද? මගේ නැහැ කිසිම වැරද්ද. කාටට පියනවා දැන් මම පොඩි පුතා නිතිද? නැති මොළු සින්නේ කපා අපරවටන්න එපා. නැති මොළු සින්නේ කපා අපරවටන්න එපා. ගත ගොන්නක් කියන හිතක් මෙහි එන්න එපා. ඔයාට කියන්නම් ඔයා එහෙ පිළිගන්නවා නම් මොරෙන් අනගෙහුවා පොඩි අඩියක් ගැහුවා ඕකත් ලොකු වරදක් මොරෙන් අනගෙහුවා රෑම් දෙක තුනක් දැම්මා ඕකත් ලොකු වරදක් මොකලද ඉතින් මංගත Good evening everyone. අපිට මේ වෙලාවේ තියෙන thank you speech එක. So ආයමෝටම ගොඩක් තමයි අපිට special thanks කීපයක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ speech එක නෙමෙයි because I am not a big good speaker. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි හැමෝටමත් අපි බලන්න අපි හැමෝටම අද ගොඩක් ස්තුතියි. මම හිතනවා අපේ කිස්මාට පාරක් වෙන නැතුව ඒක හරියට උදාන් කියලා මම හිතනවා. හරියට පාරක් වුණා නම් අපිට ගොඩක් සමාවෙන්න කියලා තුන්නවා. ඒ වගේම ස්පෙෂල් තැන්ක්ස් තියෙනවා. වෙඩින් එක පටන් ගත්ත දවසේ ඉඳන් අද වෙනකන් ඉන්නකොට මේකටම කලින් අම්මලා අප්පාචිලා ඒ වගේම අයියාගේ අම්මයි තාත්තයි ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා පුංචි කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් අපව හදලා මේ තැනට ගෙනල්ලා හැමදේම ලක්වෙන්න කරාට ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ වගේම අපි අද මෙතන ඉන්නේ ඔයාලා හින්දාටම අතන ගොඩක් ක්‍රවුඩ් එක ගැන සහ වෙඩින් එක සම්බන්ධව කිව්වොත් ලාස්ට් ජනවරි තමයි අපි වෙඩින් එක ප්ලෑන් කරන්න පටන් ගත්තේ. එදා ඉඳන් මගේ අක්කා මට ගොඩාක් උදව් කරා. යනවා හැමදේම පිළිපස්සේ ඉන්නේ. අපිට කවුරුත් හිටියේ නෑ අපි ලංකාවේ ඉන්න පැති නිසා. සහ එයාගේ අයියා අද වෙනකන් දැන් වෙනතුරුත් එදින ගොඩාක් අපේ මහන්සිනා අපි කිසිම දෙයක් බලලා තිබ්බේ නෑ. මමත් ශාන කිසිම දෙයක් බලලා තිබ්බේ නෑ. අඩුම තරමේ හොටෙල් එකකට අපි ඇවිල්ලා හිටියේ නෑ. මම හිතන්නේ මට කවුරුත් නැහැ මගේ I have no siblings so අක්කා කියන්නේ මගේම සහෝදරියක් වගේ මට. මොකද හැම අවස්ථාවකම පුංචි කාලේ ඉඳන් අද වෙනකන් මම හිතපු හැම තැනකම එයා මට හිටියා. ඉතින් මම තනි වෙලා නැහැ කියලා මම හිතනවා. එයා විතරක් නෙමෙයි ශාන්තිය පැත්තේ ඉතින් අයියලා අක්කලා හැමෝම අම්මලා තාත්තලා අපේ අක්කලා හැමෝම අපිට ගොඩාක් උදව් කරලා ලොකු සහයෝගයක් දුන්නා. ඉතින් හැමෝටම thank you. ඒ වගේම තමයි හැමෝම අද ගොඩාක් ලස්සනයි. අපි ෆන්ක්ෂන් එක ලස්සන කරන්න හැමෝම ලස්සනට ඇඳලා කරලා ඉවිලා හිටියා. අපිට ගොඩාක් සතුටුයි එන. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. ඔව්. මට කියලා දෙන එක තමයි හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. ඒ නම් මතක් කරන්න ඕන නම් කියලා දෙන්න. එයාට හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.